नाव मजीठा रंगण वाला जे रंग साहिब, ऐसा रंग ना डीठा। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कांत तना कै पास। तूड़ तना की जे मिलै जी, कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे। नानक कामन कंतै पावै, आपे ही रावे। नाहौं जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पाया। प्राणवत नानक तिन की शरणा, जैन तू नाही विसरिया। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्ब कला भरपूर। बाणी के बोहित वालिए, कुल आलम दीन दुनी दे पातशाह। दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत, गुर गद्दी ते बिराजमान शब्द गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे मुबारक चरनां विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी वडभागे हाँ। महाराज जी ने बख्शिश दे नाल निवाजिया है। जीवन दे कुछ घड़ियां पलां सवासां दे विचों इह समां सफलाउण दे लई सतगुरु जी ने सानू संगत दा इह समां प्रदान कीता है। महाराज जी दी हजूरी विच आके जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन दीदार कर रहे हाँ, सतगुरु जी दी इल्हाम रूपी बाणी कीर्तन रूप विच सरवण कीती है। महाराज जी ने कृपा कीती है। इह सवास अपनी बाणी दी कीर्ति दे विच अपनी हजूरी विच बैठ के सफलाए हन। महाराज जी ने इह साडे उत्ते तरस खादा है। अपने जीवन दी सवासा रूपी पूंजी दे विचों कुछ घड़ियां कुछ पल सफलाउण दा सुभाग धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने प्रदान कीता है। क्योंकि महाराज जी दे वचन हन, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजे जियो। वडभागी साध संग परापत, तिन भेट दुरमत खोए। तिन की धूर नानक दास बांछै, जिन हर नाम हृदय परोई। महाराज जी ने कृपा की है। इस संगत दियां घड़ियां प्रदान कीतियां हन। सतगुरु जी ने जिथे मेहर की है, तरस किया है, अमृत वेले तो सज्जे दीवाना विच हाजरियां भरियां हन। सतगुरु जी के वचन की विचार करनी है। उस तो पहला आओ कलगियां वाले गुरुदेव साहिबे कमाल दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी वालों बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाओ। अदब सत्कार सहित झुकावो सीस। धरतन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं रसना करो पवित्र, बुलावो गज के फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने कृपा की है। जिथे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हैं, जो उत्थे अमृत वेले महाराज जी ने जो हुक्म की दात प्रदान की है, उस शब्द नूं विचारना है। शब्द का मूल रूप विच पाठ आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब जी हुणां पासों सरवण किया है। शहीदां दे सरताज पंचम गुरदेव जिन्हां दा कल आपां पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा गुरपुरब मनाया है। महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया ये वचन है। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां दा पावन जन्म गोइंदवाल साहिब की पावन पवित्र धरती ते धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी के गृह विखे बीबी भानी जी की कुख तो होया। संसार भर दियां गुरु रूपी सिख संगतां ने शरधा प्यार सहित अपने सतगुरां नूं याद किया है। वो महान सतगुरु जिन्हां ने संसार के अंदर विलक्षणता प्रदान की है। और सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दीयां रहमतां गिणियां नहीं जा सकदियां। हजूर सतगुरु जिन्होंने भट्टा ने कहा गुरु अर्जन परतख हर। ऐ सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਂ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 775 ਅਤੇ 76 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਜੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਲੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਮਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਣਾ ਨਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
सतगुरु कहते पहचान निशानियां उस साधु दियां, उस संत दियां, उस जन दियां, उस भगत दियां, उस ब्रह्म ज्ञानी दियां, जिहदे नाल जुड़ के जिहदा संग प्राप्त करके निरंकार नूं जपना है, जिहड़ा तुहाडे ते परमात्मा विच मिलन दा विचोला बन सकदा है, जिहड़ा तुहानूं परमात्मा नाल मिलाउण दे विच सहायक हो सकदा है। हजूर कहंदे मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक बिन कोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये ओदियां पहचान निशानियां हन, ये ओदे लक्षण हन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं पुछिए, महाराज कोई है संसार दे उत्ते इहो जिहा साधु, इहो जिहा जन जिहड़ा परमात्मा दे नाल जूंदे जी अभेद होवे? महाराज कहंदे एक दो नहीं, बेअंत गिणती है इहो जिहां दी जिहड़े परमात्मा दा सिमरन भजन बंदगी करदे, जूंदे जी ओहदे विच अभेद हो जांदे, उन्हां विच ते परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा। महाराज हर एक दावा करता है, मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं संत, मैं महापुरख, मेरे तो वड्डा कोई है नहीं, मेरे उत्ते दादे दी बड़ी कृपा। जे उन्हां नूं परखना होवे, जे उन्हां नूं पहचानना होवे, फिर उन्हां दीयां निशानियां की हन? गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वचन कीता, कहण लगे निशानियां देखणियां जे आ लक्षण देखियो जे, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जांकै कंचन माटी मानै। ये उन्हां दे गुण ने, वो सोने नूं भी मिट्टी दे तुल जाणदे ने, उन्हां दे अंदर कोई डर नहीं हुंदा, वो दुख नूं भी सुख करके मनदे ने। वो ये नहीं कहंदे परमात्मा तू बड़ा माड़ा समा साडे उत्ते लै आंदा ते खुशी विच कहण पई हुण ते असीं किसे दी परवाह नहीं करदे। नहीं, जिन्हां दे उत्ते निरंकार दी कृपा हुंदी है, वो सदा इकत्तै रंग रहे, वो इक्को रंग दे विच एक सार अपना जीवन बतीत करदे ने। खुशी विच आप हुदरे नहीं हुंदे ते दुख दे विच वो घबराउंदे ते डोलदे नहीं हन, वो दुख नूं भी सुख करके जाणदे हन। वो कहंदे ऐ परमात्मा ये तेरा हुक्म है, ये तेरी रजा है। होर उन्हां दीयां निशानियां हजूर कहंदे कंचन माटी मानै, न निंदिया न उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना। अज दा संसार चाहुंदा है मेरी उस्तत होवे ते निंदा दूसरियां दी होवे। मन दे अंदर ख्याल हुंदा है चंगा चंगा सारे मैनू कहण, पर जे किते माड़ा कहना ते फिर ऊंगल किसे दूसरे पासे हो जावे। मेरी बजाए किसे होर नूं दूसरे नूं मंदा कहण, पर जिन्हां दे अंदर ब्रह्म दा ज्ञान प्रगट हो जांदा है, उन्हां नूं ना तां निंदिया दा खतरा हुंदा है कि उन्हां वास्ते लोग की शब्द बोलदे ने। गुरु नानक देव जी नूं क्या को कहे, भूतना को कहे बेताला। सतगुरु जी ने कोई परवाह की? महाराज कहते कही जाओ तुहाडे कहण नाल की होना है, ये तां निरंकार ते मैनू पता है ना कि मेरे विच ते परमात्मा दे विच की साझ है, मेरे अंदर किन्ना उहदा रंग चढ़िया होया ते मैं किहो जिहा हां। दुनिया दी ओपरी ओपरी अख दे नाल जिहड़े वाहिगुरू दा सिमरन करन वाले हुंदे ने, लोग उन्हां नूं दीवाना ही कहंदे ने, लोग उन्हां नूं पागल ही कहंदे ने। क्यों? क्योंकि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। संसार दी चलन चाल चलन कुछ होर है। संसारी बंदा संसार बारे सोचता है, संसार विच ओदे पुत्र धीआं ने, संसार विच ओदे सके संबंधी ने, संसार विच ओदियां वस्तुआं पदार्थ जमीन जायदाद है, इहदे वास्ते ओदी सोच टिकी हुंदी है। अपने बच्चों का भविख किवें सवारना है, अपना जीवन किवें चंगा बनाउणा है, जिहड़ियां महाराज ने दातां दित्तियां ने इन्हां नूं संभाल के किवें रखना है। ते जे परिवार का कोई जी उन्हां दातां नूं वंडण लग पवे, कई वार मनुख आप हुदरा भी हो जाता। तुहानूं नहीं पता किवें कमाइयां ने, मिट्टी नाल मिट्टी हो के सब प्राप्त कीता, तुहानूं मुफ्त च सब कुछ मिल गया ना, इस करके तुहानूं कदर कोई नहीं। संसारी बंदे की सोच इत्थे तक टिकी हुई है और वो संसारी वस्तुआं ते पदार्थां वल वेंदा है, पर निरंकारी प्रभु परमात्मा दे भगत उन्हां दी सोच परमात्मा तक हुंदी है। वो संसार तक नहीं, वो निरंकार तक सोचते ने। वो कहते ने ये सब कुछ तां आउणा जाना है। जिहड़ियां संसार दीयां वस्तुआं पदार्थ मिले ने, जिहड़े जी मिले ने, ये वाहिगुरू दे हुक्म विच मिले ने। जरूरी नहीं कि इन्हां ने सदीवी साडे नाल निभना है, पर निरंकार प्रभु परमात्मा नूं मिलण दा एक अवसर प्राप्त होया है। साडियां संसार दीयां सारियां वस्तुआं पदार्थ साडे कोलों खुस जाण, जे खुसदियां ने, पर एक निरंकार वाहिगुरू दा नाम ना खुसे। परमात्मा की बनी हुई साडे नाल साझ ना टुटे। अनेकां यतन कीते गए, जिहड़े वाहिगुरू नाल जुड़े हुए सन,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਬਚਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਦਾਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੋਭਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਝ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪੀਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੇਪ ਪੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹ ਕੀ ਰੰਗ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜੇ ਖਲੋਇਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੈਲੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਝੇੜੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏਗੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀ, ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ जीवन की कुछ पाबंदियां, जो इनका पाबंद है वो असल में आजाद है। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ,
ਤਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਂਡੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਜੀ ਜੱਟ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਤਾ ਉਚਾਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਉਹ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਤਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਜਾਚਕ, ਮੰਗਤਾ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਆਰਤ ਭਗਤ। ਆਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਇੱਛਕ ਭਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ। ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸਨ
ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਬੀਟਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਝਿਜਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮੁਰਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ, ਲੋੜਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋੜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੰਗੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਫਲਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਕਤੀ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਵਿਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਦਪ ਜੋਨ ਤਰਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਦਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸਟੀਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਪਾਸ ਪਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਐਸਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰੋਪਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਬੇਸਹਾਰ, ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਫੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਚੁਣਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਦ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਿਸ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹੀ ਹੈ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ। ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪੇ ਪੁਨ ਗੋਈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। ऐ वाहिगुरू जी, ऐ स्वामी मालक जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 4 वेदां की गल हिंदुस्तान के सनातन मत में आउंदी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ते सामवेद। महाराज कहंदे भावें स्मृतियां ते भावें शास्त्र ने, इन्हां सारियां दे विच भगती की गल कीती हुई है। मुक्त पाईए साध संगत बिनस जाए अंधार। जेकर अंदरों अपने अज्ञानता का अंधेरा खत्म करना चाहते हैं, मुक्त पद नूं प्राप्त करना चाहते हैं, महाराज कहते सब तो सौखा ढंग है फिर साध संगत विच आईए। जिथे निरंकार की कीर्ति हुंदी होवे, जिथे वाहिगुरू की सिफत हुंदी होवे, जिथे वाहिगुरू के गुणां की बात पैंदी होवे, महाराज कहते उत्थे आवांगे, ये सब कुछ मिलेगा। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक। ऐ वाहिगुरू जी, सानू तो तेरे ही चरणों का आसरा है, असी तेरे चरणों तो बिना होर कादे जोगे हाँ। क्योंकि किसी ही कोई कोए मंज निमाणी हिक तू, क्यों ना मरी जै रोए जा लग चेतना आव ही। किसे दा कोई होवेगा, किसे दा कोई होवेगा, पर मालका मैनू ते तेरे चरणों का ही आसरा है। मैं ते तेरे चरणों का भौरा हाँ। कोई अपनी जमीन जायदाद के उत्ते, कोई अपने धन पदार्थों के उत्ते, अपनी पूंजी के उत्ते मान करता होएगा, पर रास पूंजी एक। मेरी पूंजी, मेरी रास, मेरी जमीन जायदाद, मेरिया वस्तुआं, मेरे पदार्थ, मेरे धन दौलत वाहिगुरू तू ही है। क्योंकि जिन्हां कोल तू हुंदा है, उन्हां नूं किसी चीज़ की कोई कमी रहिंदी नहीं। जिन्हां कोल सुखां दा दाता आ गया, सुखां दे दाते दे नाल सारे सुख फिर उन्हां दी झोली विच आप आन पैंदे हन। तान मान दीवान साचा, नानक की प्रभ टेक। वाहिगुरू मेरा तान रूपी शक्ति भी तू है, मेरा मान रूपी इज्जत भी तू है, ते मेरी वाहिगुरू दीवान रूपी मालक भी तू, पैज रखण वाला। हर थां दे उत्ते ते मैं तैनूं अपनी टेक मन के चलदा हां। तेरे उत्ते भरोसा ते तेरे उत्ते विश्वास बनिया, क्योंकि मैनूं पता जिहड़े तेरे उत्ते विश्वास रख के तुरदे ने, तू उन्हां दे विश्वास नूं भाग लगाउणा है। तू उन्हां दे डुबदे होए बेड़ियां नूं पार कर देना है। उन्हां नूं इह इल्म, उन्हां नूं इह ज्ञान, उन्हां नूं इह सोझी प्रदान करदा है कि परमात्मा हर थां दे उत्ते बौली करन वाला है। भगत धन्ना जी दा बचन, वो कहंदे ने, रिचित चेत सकीन दयाल दमोदर, विभै न जान कोई, जे धावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सो होई। कहंदे अपनी उक्ति जुगती नाल मनुख जिन्ने मर्जी हसीले वसीले करदा फिरे, पर हुंदा ओ है जो परमात्मा नूं मंजूर है। परमात्मा दे हुक्म तो बिना कोई पत्ता भी नहीं चोल सकता। जननी केरे उधर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अगन में राखे ऐसा खसम हमारा। कहते वेखो मां दी उदर दे विच 10 जिहड़े ने उसने आ स्रोत बनाए ने ना, 10 दरवाजे मनुख दे बनाए ने, जिन्हां द्वारा मनुख बाहर नूं तकदा है। निरंकार प्रभु परमात्मा ने वेखो किड्डी वड्डी कृपा कीती है। मां दी गर्भ विच जठन अग्नि दे विच भी वो आहार दे के उस बच्चे दी परवरिश करदा है। कुंभी जल में तंत सपार, पंख कीर्त सनाही, परम पूर्ण परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। कहंदे कछू कुमी है ना, वो बच्चे बाहर अपने आंडे बाहर बरेते उत्ते रेते उत्ते दे के आप पानी विच तुर जांदी है। भगत धन्ना जी कहते हो, दुनिया के लोगों विश्वास रखो उस परमात्मा के उत्ते। ना उन्हां बच्चों नूं खंभ लगे ने कि वो उड़ के किते जा सकन, ना वो पानी विच जाके, क्योंकि कछू कुमी कोल दुध का कोई साधन नहीं कि उन्हां नूं पिला के उन्हां दी परवरिश कर सके। पर कहते वेखो रब दी किहो जी खेड़, वो उन्हां नूं भी पाली जा रहा है। पाखान कीट गुप्त होए रहता, तांचो मार्ग नाही। आ कई बार पत्थर भन्नी दा तोड़ी दा, उहदे विचों कीड़े निकलदे ने। भगत धन्ना जी दुनिया के लोगों वेखो, ना पत्थर दे विच जाण दा कोई राह ते ना पत्थर विचों बाहर आउण दा कोई राह। इहदे विच बैठे हुए कीड़ियां दी कौन सार संभाल करदा है। पाखान कीट गुप्त होए रहता, तांचो मार्ग नाही। कहे धन्ना पूर्णता ही को मत रे जी डराई। क्यों तेरा जी डरदा घबराउंदा कंबदा है। वो परमात्मा हर एक थां दे उत्ते हर एक जीव की सार संभाल करने वाला है। जदों उहदे उत्ते विश्वास ते भरोसा रख के असीं चलदे हैं, वो साडीआं आसां उम्मीदां नूं भाग लगाउंदा, साडीआं झोलियां खुशियां नाल भरदा है। गुरु महाराज कृपा करे अज भगत धन्ना जी के जन्म दिहाड़े की खुशी विच जिथे सतगुरु जी ने कृपा की है,
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 131 ਸਟਰੀਟ ਦੇ 100 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 101 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 12:25 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।